Hello everyone. In today's lecture, we will continue our fifth unit, which is about exception handling and multi-threading. Right? In previous lecture, we have studied about the exception handling, and today we will continue with the multi-threading. In previous lecture, we have seen the handling means the errors and exceptions, exception handling concept, and then we have seen the various keywords related to the exception handling. Today we will cover creation of thread, thread priorities and thread synchronization. We have seen what is exception, then error versus exception. Then we have also seen the various types of errors, comparative, runtime and logical. Then we have seen the various types of exception, checked, unchecked and error. Then we have seen the concept of exception handling, in which the 5 keywords are used: try, catch, throw, throws, finally. And then we have seen one example which includes the multi-try catch, multi-catch, finally close, nested try catch, divide by zero exception, array index, out of bound exceptions. Then we have seen one example, right, in which we have implemented two exceptions. One is the array index out of bound and another was divide by 0. And third exception was null pointer exception, right, which is caught here whenever we are finding length of the null string, right. Then we have also seen that how we can define the user defined exception using exception class, right. Then we have created, or we can say, the throw our own user defined exception using throw keyword, right. So this was all about the exception handling. Today we will start the multi-threaded programming, right, which is concept related with the thread. Multi-threading in Java is the process of executing multiple threads concurrently. જ્યારે પણ મોર દેન વન થ્રેડ્સ એકસાથે એક્ઝિક્યુટ થાય છે એ કન્સેપ્ટને આપણે મલ્ટીથ્રેડિંગ કહીએ છીએ, જે જાવા સપોર્ટ કરે છે. A thread is the lightweight sub-process, the smallest unit of processing. થ્રેડ જે છે એને આપણે પાર્ટ ઓફ પ્રોસેસ, બરાબર, અને પ્રોસેસનો નાનામાં નાનો યુનિટ જે છે એને આપણે થ્રેડ કહી શકીએ છીએ. Then let us see the what is the life cycle of thread. You might have seen this life cycle in your operating system subject. We will cover this again. There are 5 states which is available in thread life cycle. Thread passes through all these states. First is run, new, runnable, running, non-runnable and terminated, right. The life cycle of thread passes through this 5 states, right. This is the thread life cycle diagram which shows the how thread is switched between these states. First thread is in newborn state, right. Then whenever you are calling the start method, it enters into a runnable, right. And then resources are available, it turn into running phase. Now thread is being executed. When any disturbance or any wait method is invoked, then the thread will be in non-runnable state, or we can say the blocked state. And this might happen because of sleep method, suspend method or wait method or lock. Whenever the shared resources are locked, right, then this running to runnable switching is happened. Then after the completion of execution, the thread will be in terminated, right. So this is the life cycle of thread. Let us again see. Initially thread જે છે એ ન્યૂ બોર્ન હશે, રાઈટ, અને એ ડાયરેક્ટલી રન ના થાય, એ પહેલાં એ રનેબલ સ્ટેટમાં હશે. પછી જ્યારે એના બધા રિસોર્સિસ અવેલેબલ હશે ત્યારે એ રનિંગ સ્ટેટમાં જશે. અને મીન વાઇલ કંઈ પણ શેર્ડ રિસોર્સ હોય, લોકડ હોય અને અવેલેબલ ના હોય, અથવા સ્લીપ મેથડ ઇન્વોક થાય, કાં તો વેઇટ મેથડ, કાં તો સસ્પેન્ડ મેથડ, એ થ્રેડ ઉપર આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ મેથડ ઇન્વોક થાય તો એ જતું રહેશે નોન રનેબલમાં,
થ્રેડ હજી રન થવાનો બાકી છે, અડધો રન થયેલો છે ને અડધો રન થવાનો બાકી છે. તો અગેન એ નોન રનેબલમાંથી શેમાં જતો રહેશે? રનેબલ સ્ટેટમાં, રાઈટ. એ બ્લોક થઈ જશે અને એ રનેબલ સ્ટેટમાં ક્યારે જશે? ત્યારે જો કે સ્લીપ જેટલા ટાઈમ ડ્યુરેશનની સ્લીપ હશે પૂરી થઈ જશે ત્યારે કાં તો સસ્પેન્ડમાંથી રિઝ્યુમ થાય, કાં તો વેઇટમાંથી નોટિફાય અથવા નોટિફાય મેથડ જ્યારે કોલ થાય ત્યારે થ્રેડ જે છે નોટ રનેબલમાંથી રનેબલમાં જશે, ડાયરેક્ટ રનિંગ મોડમાં જશે નહીં. બિકોઝ થ્રેડના રનિંગ માટે ક્યુ ક્રિએટેડ હોય, જ્યારે એનો ટર્ન આવે ત્યારે જ થ્રેડ એક્ઝિક્યુટ થાય. જ્યારે એ રનેબલ સ્ટેટમાંથી છૂટો પડે ત્યારે મે બી એવું પોસિબલ બને કે સીપીયુમાં બીજો કોઈ થ્રેડ રન થતો હોય, ત્યારે એ નોન રનેબલમાંથી શેમાં જતો રહેશે? રનેબલમાં. પછી જ્યારે એનો ટર્ન આવશે તો અગેન એ શેમાં જતો રહેશે? રનિંગમાં. હવે થ્રેડ એક્ઝિક્યુટ થવાનો પૂરો થઈ જાય પછી કયા સ્ટેટમાં જતો રહેશે? ટર્મિનેટેડ. સો આ જે છે લાઈફ સાયકલ છે થ્રેડની, રાઈટ. ન્યૂબોર્ન સ્ટેટમાંથી રનેબલમાં જશે જો સ્ટાર્ટ મેથડ કોલ થશે, અને એ જો રન થતો હશે ત્યારે સ્લીપ, વેઇટ કે સસ્પેન્ડ મેથડ કોલ થશે તો એ નોન રનેબલમાં જશે, અને નોટિફાય, રિઝ્યુમ કે નોટિફાય ઓલ મેથડ કોલ થશે તો એ પાછો રનેબલ સ્ટેટમાં આવી જશે, અને જ્યારે એનો ટર્ન આવશે ત્યારે રનિંગ, અને જ્યારે થ્રેડ કમ્પ્લીટ થઈ જશે ત્યારે ટર્મિનેટેડ, રાઈટ. સો all these are the states in which thread life cycle exists, right. So ultimately the new state is, right, let us see the various state description. The new state, the thread is a new state if you create an instance of a thread class but before the invocation of start method. તમે જ્યારે થ્રેડ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરો છો અને સ્ટાર્ટ મેથડ કોલ નથી થતી ત્યારે એ ન્યૂબોર્ન સ્ટેટમાં હોય છે. Then runnable, the thread is in runnable state after invocation of start method but the thread schedule has not selected it to be the running the thread. તમે જ્યારે સ્ટાર્ટ મેથડ કોલ કરો છો ત્યારે એ રનેબલ સ્ટેટમાં જતું રહે છે કે ત્યાં સુધી કે જ્યાં સુધી શેડ્યુલર એને રન ના કરે, શેડ્યુલ ના કરે એનું રન. Then running state, the thread is in running state if the thread scheduler has selected it. જે શેડ્યુલર હોય એ જ્યારે થ્રેડને સિલેક્ટ કરે છે રન થવા માટે ત્યારે એ રનિંગ સ્ટેટમાં હોય છે. Then non-runnable means blocked state. This is the state when the thread is still alive but is currently not eligible to run. થ્રેડ જે છે એ રન છે પણ એ અત્યારે એલિજિબલ નથી રન થવા માટે, બિકોઝ એને કાં તો સ્લીપ કરી દેવામાં આવે છે, કાં તો બ્લોક કરી દેવામાં આવે છે, કાં તો એને જે કંઈ પણ રિસોર્સિસ જોતા હોય છે એ અત્યારે એને વેઇટ કરવું પડે એમ છે, એટલા માટે એ અત્યારે નોન રનેબલ સ્ટેટમાં હોય છે. Then terminated, a thread is in terminated or dead state when its run method exists. જ્યારે એની રન મેથડ જે છે એ પૂરી થઈ જાય છે ત્યારે થ્રેડ જે છે ટર્મિનેટ થઈ જાય છે. So this was the thread life cycle. Then we will see how to create thread. In Java programming there are two ways of creating thread. The first way is extending thread class. જાવાની અંદર ઓલરેડી એક થ્રેડ ક્લાસ અવેલેબલ છે, એ થ્રેડ ક્લાસનો આપણે સબ ક્લાસ બનાવીને થ્રેડ બનાવી શકીએ છીએ. અને બીજો વે છે ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ રનેબલ ઇન્ટરફેસ. જાવાની અંદર અગેન એક રનેબલ નામનો ઇન્ટરફેસ છે કે જેને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને પણ આપણે થ્રેડને ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ. તો આ બંનેની અંદર સ્ટેપ્સ આપેલા છે. જો આપણે થ્રેડ ક્લાસનો યુઝ કરીએ તો સ્ટેપ 1 ઇઝ એક્સટેન્ડ ધ થ્રેડ ક્લાસ. આપણે એ થ્રેડ ક્લાસનો સબ ક્લાસ બનાવવો પડે. જેમ આપણે એક્સેપ્શન ક્લાસનો સબ ક્લાસ બનાવતા હતા એવી જ રીતે આપણે થ્રેડ ક્લાસનો સબ ક્લાસ બનાવવો પડે. Then the next step is implement run method, right. કે થ્રેડ ક્લાસની અંદર જે રન મેથડ છે એ મેથડ આપણે આપણા સબ ક્લાસની અંદર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી પડે, એટલે કે એને ઓવરરાઇડ કરવી પડે. Then call start method. આપણે જે થ્રેડ ક્રિએટ કર્યો છે એનો યુઝ કરીને આપણે સ્ટાર્ટ મેથડ જે છે એ કોલ કરવાની છે, રાઈટ. સો આ 3 સ્ટેપ ફોલો કરી આપણે થ્રેડ જે છે ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ. Then the next way is implementing runnable interface.
એની અંદર પણ સ્ટેપ 1 છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ્સ રનેબલ ઇન્ટરફેસ. આપણે જે ક્લાસને થ્રેડ બનાવવો હોય એ ક્લાસ જે છે રનેબલ ઇન્ટરફેસને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતો હોવો જોઈએ. દેન ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટ રન મેથડ. આપણે રન મેથડ જે છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની છે કે જે રનેબલ ઇન્ટરફેસની અંદર ડિક્લેર કરી છે એને આપણે અહીંયા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની છે. દેન આપણે સ્ટાર્ટ મેથડ કોલ કરવાની છે યુઝિંગ ઓબ્જેક્ટ ઓફ થ્રેડ ક્લાસ. આપણે જ્યારે અહીંયા સ્ટાર્ટ મેથડ કોલ કરતા હતા એ થ્રેડ ક્લાસ પાસે અવેલેબલ હતી અને આપણે એનો સબ ક્લાસ ક્રિએટ કરી એ થ્રેડની રન મેથડ આપણે કોલ કરતા હતા. બટ હવે આપણે થ્રેડ ક્લાસને એક્સટેન્ડ કરતા નથી, આપણે રનેબલ ઇન્ટરફેસને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ છીએ. તો આ સ્ટાર્ટ મેથડ કોલ કરવા માટે આપણે થ્રેડ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરશું અને પછી આ સ્ટાર્ટ મેથડ જે છે ઇન્વોક કરશું. This will be more clear whenever we will implement this two ways, right? First we will implement the extending thread class. The first way is extending thread class. હવે આપણે અહીંયા પ્રોગ્રામ બનાવ્યો છે કે જેની અંદર એક ક્લાસ બનાવીએ છીએ કે જે એક થ્રેડ છે અને બીજો એક ક્લાસ બનાવીએ છીએ જેની અંદર મેઇન ફંક્શન છે અને આપણે આ થ્રેડનું જે છે અહીંયા ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવાના છીએ, રાઈટ? સો ફર્સ્ટ વી વિલ સી ધ ક્લાસ એ એક્સટેન્ડ્સ થ્રેડ. એટલે આપણે થ્રેડ ક્લાસનો સબ ક્લાસ બનાવો અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ ફર્સ્ટ સ્ટેપ એક્સટેન્ડ્સ થ્રેડ ક્લાસ, રાઈટ? દેન એની અંદર આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ રન મેથડ. તો આપણે પબ્લિક વોઇડ રન થ્રેડ ક્લાસની જે મેથડ છે એ આપણે અહીંયા ઓવરરાઇડ કરી છે પબ્લિક વોઇડ રન. એની અંદર જસ્ટ આપણે એક સ્ટેટમેન્ટ પ્રિન્ટ કરાવ્યું છે થ્રેડ ઇઝ સ્ટાર્ટેડ, રાઈટ? આ રન મેથડ જ્યારે કોલ થશે ત્યારે થ્રેડ એ જે છે એ સ્ટાર્ટ થશે. હવે આપણે આ રન મેથડને કોલ કરવા માટે મેઇન ફંક્શન બનાવશું અને એની અંદર આપણે આ રન મેથડને કોલ કરશું. Now for main method we have created one more class test thread. આપણે આખો કોડ જે હશે, રાઈટ, આ બંને ક્લાસ હશે એને એક નોટપેડ ફાઇલમાં રાખશું જેનું નામ આપણે રાખશું ટેસ્ટ થ્રેડ ડોટ જાવા, બિકોઝ મેઇન ફંક્શન જે છે એ ટેસ્ટ થ્રેડ ડોટ જાવાની અંદર છે. હવે એની અંદર મેઇન ફંક્શન ક્રિએટ કરેલું છે પબ્લિક સ્ટેટિક વોઇડ મેઇન સ્ટ્રિંગ આર્ક્સ, જેની અંદર આપણે આ ક્લાસ એનો ઓબ્જેક્ટ બનાવીએ છીએ a1 ઇક્વલ ટુ ન્યૂ એ, રાઈટ? અને આપણે સ્ટાર્ટ મેથડ કોલ કરીએ છીએ અકોર્ડિંગ ટુ સ્ટેપ 3. એ જે સ્ટાર્ટ મેથડ જે છે એ છે થ્રેડ ક્લાસની. થ્રેડ ક્લાસ જે છે એનો સુપર ક્લાસ છે, રાઈટ? થ્રેડ ક્લાસ જે છે એનો સુપર ક્લાસ છે એટલે થ્રેડની જે કંઈ પણ મેથડ હોય એ એનો ઓબ્જેક્ટ મીન્સ a1 જે છે એ એક્સેસ કરી શકે. એટલે આપણે કોલ કરીએ છીએ a1 ડોટ સ્ટાર્ટ. જેવી આપણે સ્ટાર્ટ મેથડ કોલ કરશું એ કઈ મેથડ ઇન્વોક કરશે? રન મેથડ, રાઈટ? એ જે છે થ્રેડ ક્લાસની અંદર ડિફાઇન કરેલું છે. તમે જે ઓબ્જેક્ટની મદદથી સ્ટાર્ટ મેથડ કોલ કરતા હોય એ ઓબ્જેક્ટની રન મેથડ જે છે ઇન્વોક થશે, રાઈટ? ધીસ ઇઝ ધ સિમ્પલ. જસ્ટ એટલું યાદ રાખવાનું છે કે જ્યારે પણ તમે સ્ટાર્ટ મેથડ કોલ કરો છો ત્યારે એ ઓબ્જેક્ટની રન મેથડ જે છે ઇન્વોક થશે. આ સ્ટાર્ટ મેથડ જે છે એ આ થ્રેડ ક્લાસની છે. સ્ટાર્ટ મેથડ આ થ્રેડ ક્લાસની છે. જ્યારે પણ થ્રેડ ક્લાસની સ્ટાર્ટ મેથડ કોલ થાય છે ઇટ મીન્સ એ ઓબ્જેક્ટની રન મેથડ કોલ થશે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વોટ ધ કન્સેપ્ટ. સ્ટેપ 1 extends thread, step 2 implement the run method, step 3 create the object and invoke the start method. So the thread is created, right? This class A is a thread now. આપણે જ્યારે થ્રેડનો સબ ક્લાસ બનાવીએ છીએ તો ક્લાસ એ જે છે એ થ્રેડ બની જાય છે. જેમ કે પ્રિવિયસલી આપણે માય એક્સેપ્શન બનાવ્યું હતું, માય એક્સેપ્શન એક્સટેન્ડ્સ એક્સેપ્શન. તો એ જે માય એક્સેપ્શનનું તો એ એક્સેપ્શન બની જાય છે યુઝર ડિફાઇન. તો અહીંયા એ જે છે એ યુઝર ડિફાઇન થ્રેડ બની જાય છે. નાવ સેકન્ડ વે ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ રનેબલ ઇન્ટરફેસ. નાવ we have one interface that is runnable interface. Class A implements runnable, right? Class A implements runnable. Step 1 was that and step 2 was implement the run method. આ બંને સ્ટેપ બંનેની અંદર સેમ છે. ત્યાં ખાલી હતું extends thread
અને બીજો સ્ટેપ સિમિલર છે, આપણે મેથડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની છે વોઇડ રન. આ વોઇડ રન જે છે રનેબલની અંદર ડિક્લેર કરેલી છે, એટલે આપણે અહીંયા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ છીએ. ધેન મેઇન ફંક્શન માટે આપણે ક્લાસ લઈએ છીએ ક્લાસ થ્રેડ ડેમો. ક્લાસ થ્રેડ ડેમો એટલે આખો જે કોડ હશે ક્લાસ એ, એને આપણે જે નોટપેડ ફાઇલમાં રાખશું એ નોટપેડ ફાઇલનું નામ સેવ કરશું થ્રેડ ડેમો ડોટ જાવા. મેઇન ફંક્શનની અંદર આપણે આ ક્લાસ એનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ A1 ઇક્વલ ટુ ન્યૂ એ, રાઈટ. અને આપણો સ્ટેપ 3 હતું કે આપણે મેથડ કોલ કરવાની છે સ્ટાર્ટ મેથડ, બટ થ્રેડ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીને. તો આપણે થ્રેડ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ થ્રેડ ટી ઇક્વલ ટુ ન્યૂ થ્રેડ, અને એઝ અ પેરામીટર પાસ કરીએ આ A1 ઓબ્જેક્ટ, રાઈટ. હવે આપણે મેથડ કોલ કરીએ ટી ડોટ સ્ટાર્ટ. તો આ ટી ડોટ સ્ટાર્ટ કોની કોલ થશે? તો કે થ્રેડ ક્લાસની. એ થ્રેડ ક્લાસને આ ક્લાસ એ સાથે કંઈ રિલેશન છે નહીં. આજે આપણે મેથડ કોલ કરીએ છીએ ટી ડોટ સ્ટાર, એને આ એ સાથે કંઈ રિલેશન છે નહીં, બિકોઝ એ કોનો ઓબ્જેક્ટ છે? થ્રેડનો. એ રિલેશન આપવા માટે આપણે અહીંયા શું પાસ કરીએ છીએ? A1. હવે ટી ડોટ સ્ટાર્ટથી રન મેથડ કોલ કરવાની છે એ ક્લાસની. કોનાથી ખબર પડશે? તો આપણે પેરામીટરમાં પાસ કરીએ છીએ A1, એટલે કઈ મેથડ કોલ થશે? A1 ઓબ્જેક્ટની રન મેથડ, રાઈટ. આઈ હોપ ધ કનેક્શન ઇઝ ક્લિયર નાઉ. તમે જે થ્રેડ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરો છો એ થ્રેડ ઓબ્જેક્ટનું આ રન મેથડ સાથે કંઈ કનેક્શન છે નહીં. હવે તમે થ્રેડ ઓબ્જેક્ટનો યુઝ કરીને સ્ટાર્ટ મેથડ કોલ કરો છો અને આ કોલ થાય છે આ રન મેથડ. એ કેવી રીતે? તો કે તમે થ્રેડ ઓબ્જેક્ટની સાથે કન્સ્ટ્રક્ટરમાં A1 ઓબ્જેક્ટ પાસ કરો છો. એટલે જ્યારે તમે A1 ઓબ્જેક્ટ પાસ કરશો ત્યારે આ રન મેથડ જે છે એ ઇન્વોક થશે. મીન્સ આપણે જ્યારે કન્સ્ટ્રક્ટરમાં A1 ઓબ્જેક્ટ પાસ કરીએ છીએ તો એ જે વેલ્યુ જે છે આ ઓબ્જેક્ટ સાથે કનેક્ટેડ રહે છે. એટલે આપણે ટી ડોટ સ્ટાર્ટ કોલ કરીએ છીએ ત્યારે આપણી આ જે રન મેથડ જે છે એ ઇન્વોક થાય છે, right. So this is the second way of implementing runnable interface. There are two ways. First is extending thread class and second is implementing runnable interface. Difference બંનેમાં એટલો છે, અહીંયા extend thread, અહીંયા implements runnable. Then the second is આપણે અહીંયા થ્રેડ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ નથી કરતા, પણ અહીંયા આપણે થ્રેડ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી સ્ટાર્ટ મેથડ પછી કોલ કરીએ છીએ. આ જે ક્વેશ્ચન છે બંને મેથડ 7 માર્ક્સમાં પણ પૂછાઈ શકે છે. વોટ ઇઝ થ્રેડ એન્ડ વોટ આર ધ ટુ વેઝ ઓફ ક્રિએટિંગ થ્રેડ. ત્યારે આપણે આ બંને પ્રોગ્રામ્સ જે છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા પડે. દેન વી વિલ સી ધ થ્રેડ સિંક્રોનાઇઝેશન. First, we will see the what is thread synchronization. In multi-threading, more than one thread share a same variable or methods, and this will cause a strange results. To overcome this problem, Java has technique which is known as synchronization. જ્યારે પણ મલ્ટીથ્રેડિંગમાં મોર દેન વન થ્રેડ એકસાથે કોન્કરન્ટલી એક્ઝિક્યુટ થતા હોય ત્યારે અમુક સ્ટ્રેન્જ રિઝલ્ટ જોવા મળે છે, રાઈટ. કારણ કે જ્યારે શેડ્યુલરમાં થ્રેડનો ટર્ન આવે છે તો અડધો થ્રેડ એક્ઝિક્યુટ થાય છે, પછી બીજો થ્રેડ એક્ઝિક્યુટ થાય છે. એટલે કોન્કરન્ટલી જ્યારે થ્રેડ એક્ઝિક્યુટ થાય છે તો આઉટપુટમાં આપણે જે ડિઝાયર્ડ આઉટપુટ હોય એ આપણને ડિઝાયર્ડ આઉટપુટ મળતું નથી. એટલા માટે જાવાની અંદર એક ટેકનિક છે સિંક્રોનાઇઝેશન, રાઈટ. કે જે થ્રેડ એક્ઝિક્યુટ થતો હોય એ પૂરો થઈ જાય પછી જ બીજો થ્રેડ જે છે એ એક્ઝિક્યુટ થાય, રાઈટ. અને મીન્સ કે શેર્ડ વેરિયેબલ કોઈ એક થ્રેડ એક્ઝિક્યુટ કરતું હોય ત્યાં સુધી બીજો થ્રેડ એ શેર્ડ વેરિયેબલ એક્સેસ કરી શકે નહીં. ઓર તો શેર્ડ વેરિયેબલ અથવા તો શેર્ડ મેથડ, જ્યારે ઓલી શેર કરેલી મેથડ કે વેરિયેબલ બધા થ્રેડ એકસાથે એક્સેસ કરવાની ટ્રાય કરે ત્યારે સ્ટ્રેન્જ રિઝલ્ટ્સ આવે છે, કે મીન્સ કે જે આપણે એક્સેપ્ટેડ ના હોય. Then there are two ways of synchronization in Java. We can achieve the synchronization in Java in using two ways. The first way is synchronized block.
આપણો જે કોડ હોય કે જે શેર્ડ થતો હોય, રાઈટ, કે જેના લીધે આપણું આઉટપુટ જે છે એ પ્રોપર ના આવતું હોય, બરાબર, જે સિક્વન્સમાં આઉટપુટ આવવું જોઈએ એ સિક્વન્સમાં ના આવતું હોય, તો એવા કોડને આપણે સિંક્રોનાઇઝ્ડ બ્લોકમાં મૂકી શકીએ. એ બ્લોક ક્રિએટ કરવાનો સિંક્રોનાઇઝ્ડ અને લોક ઓબ્જેક્ટ, બરાબર. આપણે કરંટ ઓબ્જેક્ટને લોક કરવો હોય તો કરંટ ઓબ્જેક્ટ પાસ કરવાનો ધીસ, બરાબર, અને જે કર્લી બ્રેકેટ વચ્ચે આપણે બ્લોક છે એની વચ્ચે આપણે એવો કોડ મૂકવાનો કે જેને આપણે સિંક્રોનાઇઝ કરવું. સિંક્રોનાઇઝ મીન્સ અપ ટુ ડેટ કરવું, જેમ તેમ નહીં, ટાઈમ ટુ ટાઈમ, અપ ટુ ડેટ, બરાબર, પ્રોપરલી, રાઈટ. જે કોડને આપણે પ્રોપરલી રન કરાવડાવવો હોય એને આપણે આ સિંક્રોનાઇઝ્ડ બ્લોકની અંદર પુટ કરવાનો છે. એન્ડ ધ અનધર વે ઇઝ સિંક્રોનાઇઝ્ડ મેથડ. આપણે કોઈ મેથડ હોય કે જે શેર થતી હોય, એ શેર થતી મેથડને આપણે સિંક્રોનાઇઝ કરવી હોય તો એ મેથડની આગળ આપણે એક કીવર્ડ એડ કરવાનો, દેટ ઇઝ સિંક્રોનાઇઝ્ડ. અહીંયા આપણે સિંક્રોનાઇઝ્ડ બ્લોક ક્રિએટ કરીએ છીએ જ્યારે આપણી પાસે લાઇન ઓફ કોડ હોય, પણ જ્યારે આખી મેથડ શેરિંગમાં હોય અને આપણે સિંક્રોનાઇઝ્ડ આઉટપુટ જોતું હોય કે જ્યારે કોઈ એક થ્રેડ આ મેથડનો યુઝ કરતી હોય ત્યારે બીજો થ્રેડ આ મેથડ એક્સેસ કરવું જોઈએ નહીં, તો એને આપણે સિંક્રોનાઇઝ્ડ મેથડ કહીએ છીએ. એના માટે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, રાઈટ. એની પહેલાં આપણો જે પ્રોગ્રામ હતો ક્લાસ એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ્સ રનેબલ, રાઈટ. આને આપણે મલ્ટી થ્રેડિંગમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો આપણે ક્લાસ બી લઈએ. આ ક્લાસ એ પછી આપણે અહીંયા લઈએ ક્લાસ બી. સેમ વોઇડ મેથડ રન એની અંદર એડ કરી દેવાની. એના પછી આપણે લઈએ ક્લાસ સી. ક્લાસ સીની અંદર પણ પબ્લિક વોઇડ રન થ્રેડ સી સ્ટાર્ટેડ. એવી રીતે આપણે 3 થ્રેડ લીધા, ક્લાસ એ, બી અને સી, રાઈટ. અહીંયા 3 ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવાના, એ A1, બી B1, સી C1, અને મેથડ કોલ કરવાની, રાઈટ. અને આપણે અહીંયા થ્રેડનો યુઝ કરીએ છીએ ટી ડોટ સ્ટાર્ટ, તો આપણે અહીંયા ઓબ્જેક્ટ પણ ચેન્જ કરવો પડે, થ્રેડ A2, A3, A4, રાઈટ. અને જો તમે આ મેથડ યુઝ કરો ક્લાસ એ એક્સટેન્ડ્સ થ્રેડ, જનરલી આ જ મેથડ આપણે યુઝ કરવાના છીએ. આપણે રનેબલ ઇન્ટરફેસ તો ક્યારે યુઝ કરશું કે જ્યારે એ ક્લાસ બીજા ક્લાસને એક્સટેન્ડ કરતો હોય, બિકોઝ મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ જાવાની અંદર સપોર્ટ કરતું નથી. એટલા માટે આપણે જ્યારે પણ કોઈ એક ક્લાસ ઇનહેરિટન્સમાં હોય ત્યારે જ આપણે રનેબલ ઇન્ટરફેસ જે છે યુઝ કરશું. અધરવાઇઝ જનરલી આપણે આ જે મેથડ છે એ યુઝ કરશું, ક્લાસ એ એક્સટેન્ડ થ્રેડ. એવી જ રીતે આપણે લેશું ક્લાસ બી એક્સટેન્ડ્સ થ્રેડ, ક્લાસ સી એક્સટેન્ડ્સ રેસ. આ ક્લાસ એ પછી ક્લાસ બી પછી ક્લાસ સી, એટલે આપણી પાસે હવે 3 થ્રેડ છે. અહીંયા જેમ આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો, A1 ઇક્વલ ટુ ન્યૂ A2 ઇક્વલ ટુ ન્યૂ, સોરી એ નહીં, બીનો ઓબ્જેક્ટ, એનો એક ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ થઈ ગયો, પછી B1 ઇક્વલ ટુ ન્યૂ બી, C1 ઇક્વલ ટુ ન્યૂ સી, બરાબર. આપણે વેરિયસ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ, પછી મેથડ કોલ કરી A1 ડોટ સ્ટાર્ટ, B1 ડોટ સ્ટાર્ટ, ધેન C1 ડોટ સ્ટાર્ટ. એટલે આને આપણે કહીશું મલ્ટી થ્રેડિંગ, બરાબર. ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ મલ્ટી થ્રેડિંગ. હવે આ જે મલ્ટી થ્રેડિંગ છે આમાં રન મેથડ બધાયને ઇન્વોક થાય છે, રાઈટ. એટલે એ શેર્ડ કહી શકાય. અત્યારે આપણે ડિફાઇન કરીએ છીએ, પછી ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે બધાની અંદર એક મેથડ લઈ લઈએ જે આપણને લૂપિંગની અંદર હોય, મોર ધેન 1 ટાઈમ એક્ઝિક્યુટ થતી હોય, ત્યારે જે છે સિંક્રોનાઇઝેશનનો પ્રોબ્લેમ આવે. જ્યારે મલ્ટી થ્રેડિંગ એક્ઝિક્યુટ થતા હોય ત્યારે સિંક્રોનાઇઝેશનનો ઇશ્યુ આવે. એવી જ રીતે આપણી પાસે એક એક્ઝામ્પલ છે થ્રેડ સિંક્રોનાઇઝેશનનો, કે જેની અંદર આપણે સિંક્રોનાઇઝ વગર પણ આઉટપુટ રન કરી જોવાનું અને વિથ સિંક્રોનાઇઝેશન પણ આઉટપુટ રન કરી જોઈએ. એના માટે આપણે એક ક્લાસ લીધો છે, ક્લાસ થ્રેડ એ એક્સટેન્ડ્સ થ્રેડ, રાઈટ. આ એક થ્રેડ બની જશે. આપણે જેમ પ્રિવિયસલી એ થ્રેડ ક્રિએટ કર્યો હતો, હવે આપણી પાસે થ્રેડ છે થ્રેડ એ એક્સટેન્ડ્સ થ્રેડ. એના પછી છે ઇન્ટીજર નંબર, આપણે એક વેરિયેબલ લઈએ છીએ અને ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ છીએ A1. આપણી પાસે અહીંયા ક્લાસ છે ક્લાસ એ, જેનો આપણે અહીંયા ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ છીએ. ઓબ્જેક્ટ એટલા માટે ક્રિએટ કરીએ છીએ બિકોઝ અહીંયા જે આપણી પાસે જે મેથડ છે સિંક્રોનાઇઝ્ડ વોઇડ પ્રિન્ટ, બરાબર. આ વોઇડ પ્રિન્ટ નામની જે મેથડ છે એ પ્રિન્ટ મેથડ આપણે અહીંયા કોલ કરવાના છીએ. જે ક્લાસની મેથડ આપણે ઇન્વોક કરતા માગતા હોઈએ તો એ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ જે છે કમ્પલસરી ક્રિએટ કરવો પડે, એટલા માટે આપણે અહીંયા ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો છે. હવે આપણી પાસે આ ક્લાસનો કન્સ્ટ્રક્ટર છે થ્રેડ એ, જેની અંદર આપણે 2 વેલ્યુ પાસ કરીએ છીએ, એક આ ઓબ્જેક્ટ અને આ વેલ્યુ. આપણી પાસે આ જે 2 વેલ્યુઝ છે
બરાબર. એના માટે આપણે કન્સ્ટ્રક્ટરમાં 2 વેલ્યુ આવશે. જ્યારે આપણે આ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરશું ત્યારે અહીંયા આપણે 2 વેલ્યુ પાસ થશે કે જે આપણે અહીંયા અસાઇન કરવાની છે. હવે આપણી પાસે જે કન્સ્ટ્રક્ટરમાં વેલ્યુઝ આવે છે, રાઈટ, એ આપણે વેલ્યુ અસાઇન કરી દઈએ એક ઓબ્જેક્ટને અને ઇન્ટીજર એન અસાઇન કરી દઈએ નંબરને, રાઈટ. અહીંયા નંબર ઇક્વલ ટુ એન અને A1 ઇક્વલ ટુ એ. જે કન્સ્ટ્રક્ટરમાં વેલ્યુ આવશે એ આપણે અહીંયા બંનેમાં પાસ કરી દઈશું, એક ઓબ્જેક્ટમાં અને એક ઇન્ટીજર વેરિયેબલમાં. પછી આ થ્રેડની રન મેથડ જે છે એની અંદર આપણે આ જે પ્રિન્ટ નંબર નામની મેથડ છે એ પ્રિન્ટ નંબર મેથડ જે છે કોલ કરશું અને આપણે જે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ છીએ A1, બરાબર, એ A1 ડોટ પ્રિન્ટ નંબર અને બ્રેકેટમાં વેલ્યુ પાસ કરશું નંબર, રાઈટ. હવે આપણે A1 જે છે અહીંયા આપણે A1 ક્રિએટ કરીએ છીએ, બરાબર, એની અંદર આપણે અહીંયા જે ઓબ્જેક્ટ આવ્યો હશે એનો રેફરન્સ પાસ કરીએ છીએ. એનો યુઝ કરીને જ આપણે અહીંયા A1ની મદદથી મેથડ કોલ કરી શકીએ છીએ અને જે નંબર અહીંયા પાસ થાય છે એ આપણે પાસ કરી દઈએ છીએ નંબરમાં અને એ જે નંબર છે આપણે પાસ કરીએ છીએ અહીંયા, રાઈટ. એવી જ રીતે ઓબ્જેક્ટ પણ, ઓબ્જેક્ટ જે છે આપણે અસાઇન કરીએ છીએ A1માં, રાઈટ. A1 જે છે એનો યુઝ કરીને આપણે પછી મેથડ કોલ કરી છે. આવું એટલા માટે કરીએ છીએ બિકોઝ આ જે એ અને એન છે એનો આપણે અહીંયા યુઝ ના કરી શકીએ બિકોઝ એ લોકલ પેરામીટર થઈ જશે મેથડના. એટલે એને આપણે યુઝ કરવા હોય એ મેથડની બહાર તો એને આપણે ક્લાસ પેરામીટરમાં ટ્રાન્સફર કરી દીધા સો ધેટ એને આપણે અહીંયા હવે યુઝ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ. ડાયરેક્ટલી આપણે યુઝ કરી શકતા નથી બિકોઝ એ કેવા થઈ જાય છે અહીંયા લિમિટેડ, ત્યાં સુધી એ બાઉન્ડ થઈ જાય છે. એટલા માટે આપણે એ બંનેની વેલ્યુ આની અંદર ટ્રાન્સફર કરી દઈએ છીએ કે જેથી કરીને આપણે અહીંયા યુઝ કરી શકીએ. આપણે એ 2 પેરામીટરનો યુઝ એક જ હતો કે એ ઓબ્જેક્ટની મદદથી એ મેથડ કોલ કરીએ તો એ મેથડમાં આપણે કંઈક પેરામીટર પાસ કરીએ, બરાબર. એટલા માટે આપણે એ કન્સ્ટ્રક્ટરમાં વેલ્યુ પાસ કરી છે. હવે જો મેઇન ફંક્શનમાં આપણે જોઈએ તો મેઇન ફંક્શનમાં જો આપણે 2 વેલ્યુ પાસ કરીએ છીએ, A1 10 પછી A1 9 અને A1 12 ડિફરન્ટ વેલ્યુ પાસ કરીએ છીએ. તો A1 જે છે દરેક વખતે A1 જ છે, પછી 10 9 અને 12 છે તો એ 10 અને 9 અને 12 શેમાં આવશે તો કે એનની અંદર આવશે. જ્યારે પહેલી વાર મેથડ કોલ થશે ત્યારે જે 10 પાસ થશે, પછી 9, પછી 12. તો એવી જ રીતે વેરિયસ ટાઈમ્સ મેથડ કોલ થશે તો વેરિયસ મેથડ્સની વેલ્યુ પણ અહીંથી પાસ થશે. જ્યારે પણ અહીંથી આપણે મેઇન ફંક્શનમાંથી આનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરશું, રાઈટ, થ્રેડ એ T1 એ T2 અને T3, બરાબર, 3 ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરશું અને એના આપણે 3 પેરામીટર પાસ કરશું એટલે ત્રણેય વાર આ કન્સ્ટ્રક્ટર જે છે ઇન્વોક થશે. પછી તો કે ત્રણેય થ્રેડની મદદથી આપણે સ્ટાર્ટ મેથડ કોલ કરીએ છીએ. તો આ સ્ટાર્ટ મેથડ કોલ કરશું ત્યારે આ રન મેથડ જે છે એ કોલ થશે, રાઈટ. જ્યારે તમે સ્ટાર્ટ મેથડ કોલ કરો છો તો એમાંથી જે રન મેથડ જે છે એ કોલ થાય છે. હવે તો કે આજે આપણે પ્રિન્ટ નંબર નામની મેથડ કોલ કરીએ છીએ કયા ક્લાસની છે તો કે એ ક્લાસની છે, રાઈટ, એ ક્લાસ. તો હવે જોઈએ એ ક્લાસની અંદર એ પ્રિન્ટ નંબર મેથડ છે એની અંદર શું છે. અહીંયા એક પેરામીટર પાસ થશે જે પ્રિન્ટ કરવાનો છે આપણે. હવે આપણે અહીંયા સિંક્રોનાઇઝ સપોઝ એડ ના કરીએ, બરાબર, સિંક્રોનાઇઝ અહીંથી કાઢી નાખીએ, મેથડમાંથી એ કાઢી નાખીએ અને આ જે સિંક્રોનાઇઝ બ્લોક જે છે એને પણ રિમૂવ કરી દઈએ તો મેથડનો કોડ જે છે આટલો છે. ઇનિશિયલી આપણે આ વસ્તુને સિંક્રોનાઇઝડ વગર એક્ઝિક્યુટ કરી જોવાનું છે કે વોટ ઇઝ ધ આઉટપુટ વિધાઉટ ધ સિંક્રોનાઇઝેશન. તો એની અંદર આપણે સ્ટાર્ટ પહેલાં પ્રિન્ટ કરાવ્યું છે, પછી એક ફોર લૂપ લીધી છે જેની વેલ્યુ છે આઈથી લઈને નંબર સુધી. સપોઝ તમે 10 પાસ કરો છો તો એ લૂપ એક્ઝિક્યુટ થશે 1થી લઈને 10 સુધી અને એની વેલ્યુ પ્રિન્ટ થશે 1 to 10 અને ધેન એન્ડ. તો આ લૂપનું આઉટપુટ શું આવવું જોઈએ? સ્ટાર્ટ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 પછી એન્ડ. પછી બીજી વાર મેથડ કોલ થાય છે 9થી તો 1 to 9 આગળ પાછળ સ્ટાર્ટ એન્ડ, પછી 1 to 12 સ્ટાર્ટ અને એન્ડ. તો એવી રીતે જે છે આઉટપુટ આવવું જોઈએ. આની અંદર આઉટપુટ જે છે પ્રોપર નહીં આવે જો તમે સિંક્રોનાઇઝ યુઝ કરશો નહીં. જો અહીંયા આપણે સિંક્રોનાઇઝ યુઝ નહીં કરીએ તો આઉટપુટ પ્રોપર પ્રિન્ટ થશે નહીં બિકોઝ જ્યારે તમે સ્ટાર્ટ મેથડ કોલ કરશો ત્રણેયથી T1 T2 અને T3થી તો એ ક્યાં જશે?
અહીંયા રન મેથડમાં જશે, રાઈટ, એ રન મેથડમાં જશે અને રન મેથડમાંથી ક્યાં જશે? પ્રિન્ટ નંબર મેથડ. તો પ્રિન્ટ નંબર મેથડની અંદર કેવું છે તો કે એની અંદર જે પેરામીટર આવે છે ફોર લૂપમાં એ પેરામીટર અગેન એન્ડ અગેન પ્રિન્ટ થાય છે. તો આ જે મેથડ જે છે પ્રિન્ટ નંબર એ કેવી છે? શેર્ડ મેથડ છે કે જે 3 થ્રેડ વચ્ચે શેરિંગમાં છે. એટલે આઉટપુટ જે છે એકબીજાની અંદર મિક્સ થઈ જશે. પહેલાં 1 2 3 આના પ્રિન્ટ થશે, પછી 3 4 5 આના, પછી 6 7 8 આના પ્રિન્ટ થશે. સ્ટાર્ટ અને એન્ડ કંઈ પણ પ્રોપર આઉટપુટ આવશે નહીં જો તમે સિંક્રોનાઇઝેશન કાઢી નાખશો તો. હવે જો તમે સિંક્રોનાઇઝેશન પ્રોપરલી રાખો, બરાબર, અહીંયા આપણે સિંક્રોનાઇઝ મેથડ બનાવી નાખીએ અને અહીંયા આપણે સિંક્રોનાઇઝડ બ્લોક કરી નાખીએ કે આટલો કોડ કેવો થવો જોઈએ? સિંક્રોનાઇઝ થવો જોઈએ, બરાબર. એને આપણે સિંક્રોનાઇઝડ બ્લોકમાં મૂક્યો છે. જો મેથડની અંદર પાછો બ્લોક બનાવ્યો છે હજી પ્રોપરલી સિંક્રોનાઇઝ કરવા માટે. આપણે કોઈ પણ એક વે ટ્રાય કરીને પણ જોવાની અને બંને વે ટ્રાય કરીને પણ જોવાની. પ્રોપર સિંક્રોનાઇઝ થવું જોઈએ, બરાબર. તો આપણે મેથડની આગળ સિંક્રોનાઇઝડ કીવર્ડ એડ કર્યું છે, સાથે સિંક્રોનાઇઝડ બ્લોક પણ બનાવ્યું છે, રાઈટ. હવે જોઈએ આઉટપુટમાં શું આવે છે તો કે આપણે જ્યારે પ્રોગ્રામને કમ્પાઇલ કરીએ છીએ અને રન કરીએ છીએ તો જોઈ શકીએ છીએ સ્ટાર્ટ 1 to 10 એન્ડ, પછી સ્ટાર્ટ 1 to 9 એન્ડ, પછી સ્ટાર્ટ 1 to 12 એન્ડ. અહીંયા જે છે આઉટપુટ પ્રોપર આવે છે બિકોઝ આપણે અહીંયા સિંક્રોનાઇઝેશન યુઝ કરેલું છે. જો તમે અહીંથી સિંક્રોનાઇઝેશન રિમૂવ કરો મીન્સ કે તમારે અહીંથી સિંક્રોનાઇઝડ કીવર્ડ કાઢી નાખવાનો, આ સિંક્રોનાઇઝડવાળી લાઇન, આ કર્લી બ્રેકેટ અને આ કર્લી બ્રેકેટ આટલું રિમૂવ કરી દેવાનું. વિધાઉટ સિંક્રોનાઇઝેશન પ્રોગ્રામને રન કરવાની ટ્રાય કરવાની. તો પછી આ જે આઉટપુટ છે સપોઝ અહીંથી આ 3 4 5 6 7 છે એ અહીંયા મિક્સ થઈ જશે. આનું 7 8 9 10 છે એ અહીંયા મિક્સ થઈ જશે. આ એન્ડ જે છે એ વચ્ચે ક્યાંક પ્રિન્ટ થશે. એટલે પ્રોપરલી સિંક્રોનાઇઝેશન જે છે એ થશે નહીં. તો આ જે આઉટપુટનું સિંક્રોનાઇઝેશન લઈ આવવા માટે આપણે અહીંયા સિંક્રોનાઇઝડ બ્લોક અથવા તો સિંક્રોનાઇઝડ મેથડ જે છે એ બનાવી છે. આ સ્ટાર્ટ મેથડ કોલ કરીએ છીએ એ સ્ટાર્ટ મેથડ જે છે એ ત્રણેયની રન મેથડને કોલ કરે છે, રાઈટ. આ રન મેથડ જે છે એને કોલ કરે છે. રન મેથડમાં આ શેર્ડ મેથડ છે પ્રિન્ટ નંબર જે કોલ થાય છે, જેની અંદર ફોર લૂપ છે કે જે 10 ટાઈમ્સ 9 ટાઈમ્સ અને 12 ટાઈમ એક્ઝિક્યુટ થાય છે. એટલે રન ટાઈમ ગમે એ થ્રેડનો શેડ્યુલિંગમાં વારો આવી જાય છે અને સિંક્રોનાઇઝેશન જે છે બગડી જાય છે. એટલા માટે આપણે એને સિંક્રોનાઇઝ કરવું પડે છે, right. So this was the concept of synchronization. This is why we have to use the synchronization. Synchronization means કે જે shared method અથવા શેર્ડ વેરિયેબલ, અહીંયા વેરિયેબલ એન પણ છે એ શેરિંગ થાય છે. અહીંયા જે આઈ વેરિયેબલ પણ યુઝ થાય છે એ પણ શેર થાય છે, બરાબર. કારણ કે એ આઈ વેરિયેબલ 3 થ્રેડ યુઝ કરે છે. તો જે વેરિયેબલ અને મેથડ શેર થતી હોય એની માટે આપણે સિંક્રોનાઇઝડ બ્લોક અથવા સિંક્રોનાઇઝડ મેથડ જે છે એ યુઝ કરવી પડે છે, right. So this is what the thread synchronization, this is the reason why we have to use the thread synchronization, right. Then there is one more concept, that is the thread priorities. અહીંયા જે થ્રેડ એક્ઝિક્યુટ થાય છે, બરાબર, એ પ્રાયોરિટી પ્રમાણે એક્ઝિક્યુટ થતા હોય. સો તમે એની પ્રાયોરિટી 1 સેટ કરી દો તો એ થ્રેડ સૌથી પહેલાં એક્ઝિક્યુટ થશે. અને તમે એની પ્રાયોરિટી જો લાસ્ટ સેટ કરી દો 10, મેક્સિમમ 10, રાઈટ, અને 1 to 10 એટલી જ પ્રાયોરિટી હોય છે. 1 5 અને 10. 1 મીન્સ મિનિમમ, 10 મીન્સ મેક્સિમમ એન્ડ ધ 5 ઇઝ નોર્મલ, રાઈટ. તો આવી રીતે જે છે એ પ્રાયોરિટી સેટ કરી શકીએ છીએ. આ પ્રાયોરિટીઝ જે છે એ થ્રેડ ક્લાસની અંદર સ્ટેટિક વેરિયેબલ તરીકે ડિફાઇન કરેલી હોય છે, સ્ટેટિક અને ફાઇનલ, કે જેની વેલ્યુ સેટ કરેલી હોય છે. મીન પ્રાયોરિટી વેરિયેબલનું નામ છે કે જે સ્ટેટિક અને ફાઇનલ તરીકે ડિક્લેર કરેલું હોય છે, જેની વેલ્યુ 1 છે. પછી છે મેક્સિમમ, જેની વેલ્યુ 10 અને દેન છે નોર્મલ 5. જ્યારે તમે કોઈ પ્રાયોરિટી થ્રેડને નથી આપતા, અહીંયા આપણે T1 T2 અને 3 થ્રેડ ક્રિએટ કર્યા છે, એની આપણે પ્રાયોરિટી સેટ કરી નથી. એટલે બાય ડિફોલ્ટ એની પ્રાયોરિટી હશે 5, નોર્મલ પ્રાયોરિટી. અને આપણે પ્રાયોરિટી ચેન્જ કરવા માટે, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે T3ની પ્રાયોરિટી ચેન્જ કરવી હોય તો T3 ડોટ સેટ પ્રાયોરિટી મેથડ જે છે કોલ કરી શકાય. T3 ડોટ સેટ પ્રાયોરિટી, અને આની અંદર આપણે વેરિયેબલ પાસ કરી શકીએ, આઈધર નોર્મ પ્રાયોરિટી, મેક્સ પ્રાયોરિટી અથવા મીન પ્રાયોરિટી. એને આપણે કોલ કરવા માટે થ્રેડ ક્લાસનો યુઝ કરવાનો, થ્રેડ ડોટ
મીન પ્રાયોરિટી, બરાબર, જે તમારે એક્સેસ કરવી હોય એ, પણ થ્રેડ ડોટ મીન પ્રાયોરિટી, થ્રેડ ડોટ મેક્સ પ્રાયોરિટી, થ્રેડ ડોટ નોમ પ્રાયોરિટી, બરાબર, આવી રીતે જે છે આપણે થ્રેડ પ્રાયોરિટી એક્સેસ કરી શકીએ છીએ. એન્ડ ફર્ધર આપણે જ્યારે થ્રેડ એક્ઝિક્યુટ કરતા હોય ત્યારે એક્સેપ્શન્સ પણ આવી શકે છે, રાઈટ, કે જે એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ આપણે પ્રિવિયસલી જોયું હતું એવા એક્સેપ્શન્સ પણ આવી શકે છે. સપોઝ કોઈ થ્રેડને આપણે સ્લીપ કરતા હોઈએ પણ એ થ્રેડ ઓલરેડી સ્લીપ હોય કાં તો રનિંગ મોડમાં ના હોય, તો જ્યારે એ સ્લીપ મોડમાં જાય ત્યારે એક્સેપ્શન આવી શકે છે. એટલા માટે આપણે થ્રેડની જ્યારે મેથડ યુઝ કરતા હોઈએ, સ્લીપ છે, વેઇટ છે, નોટિફાય છે, નોટિફાય ઓલ, આ બધી મેથડ આપણે જ્યારે યુઝ કરતા હોઈએ, સસ્પેન્ડ છે, રાઈટ, કે જે આપણે થ્રેડ લાઈફ સાયકલમાં જોઈ હતી, રાઈટ, આ મેથડ્સ આપણે જ્યારે યુઝ કરતા હોઈએ, રાઈટ, ત્યારે આપણે એ કોડને ટ્રાય કેચમાં રાખવાનો, રાઈટ, સો દેટ ક્યારેય પણ એક્સેપ્શન આવે તો એ ઇઝીલી હેન્ડલ થઈ શકે, રાઈટ. અને આપણે જે ક્લાસીસ યુઝ કર્યા છે, થ્રેડ ક્લાસ એન્ડ રનેબલ ઇન્ટરફેસ, both classes are available in java.lang package. Whenever you are using these two class and interface, thread class and runnable interface, you have to import the java.lang package, right? So this was about the thread, means multi-threading in Java, thread synchronization and thread priorities. So this was our unit 5, in which we have covered the exception handling and multi-threading in Java, right, in which we have learned about how to handle the exception and how we can create the thread and how we can handle the thread synchronization. In next session, in practical session, we will implement some of the practicals which are related with the exception handling and multi-threading. Thank you.